আজি आमे ओडिशार किछि गुरुत्वपूर्ण सांप्रतिक घटनावली उपरे एक विस्तृत आलोचना करबाकू जाउछु। हाँ आउ एही आलोचनाटी खास करी जो माने ओएसएससी सीजीएल किंबा ओएसएससी परीक्षा पई प्रस्तुत होउचंती सेमानंकु पई बहुत लाभदायक हेबो। आमे चेष्टा करिबु प्रश्नोत्तर माध्यमरे तथ्य गुडीकु सरल भाबरे बुझिबा पई। एकदम तेबे चालंतु आउ डेरी न करे आरंभ करिबा। ठीक अछि तेबे प्रथमे आसीबा कला संस्कृति ओ पुरस्कार प्रसंगकु। ए वर्ष साधारणतंत्र दिवसरे ओडिसार प्रज्ञापन मेढ खूब चर्चारे थिला। हाँ बहुत सुंदर थिला। ताकु नै आमर प्रथम प्रश्न। क्वेश्चन 1 What was the theme of Odisha's Republic Day tableau on the 77th Republic Day? माने 77तम साधारणतंत्र दिवसरे ओडिसार प्रज्ञापन मेढ र विषय वस्तु कोन थिला? ऑप्शंस गुडी कहेला जगन्नाथ हेरिटेज ग्लोरी, सॉइल टू सिलिकॉन, रूटेड इन ट्रेडिशन, राइजिंग विथ इनोवेशन, ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आउ कोणार्क सन टेम्पल लेगेसी। एहार सठिक उत्तर हेउछि सॉइल टू सिलिकॉन, रूटेड इन ट्रेडिशन, राइजिंग विथ इनोवेशन। सॉइल टू सिलिकन माटीरू सिलिकन एटा बहुत आकर्षणीय शुभुछि। हाँ एही थीमटी निजे ही गोटे कहानी कहूछि। एहा देखाउछि जे ओडिसा किपरि निजर कृषि भित्तिक परंपरा को सम्मान देवा सहित आधुनिक प्रजुक्ति विद्या आड़कू आगौछि। एकदम एथिरे महिला सशक्तिकरण को खूब गुरुत्व दिया जाइथिला। आउ ता सहित सेमीकंडक्टर चिप, कोरापुट कॉफी, हस्ततंत आउ आमर पारंपरिक चैती घोड़ा नाचर झलक मध्य थिला। अच्छा माने परंपरा आउ प्रगतिर एक चमत्कार मिश्रण। एही कथा आसिला बेले पद्म पुरस्कार तालिकारे भी तो एहार प्रतिफलन देखिबाकू मिलिछि। हाँ ठीक कहले जोंठी तृणमूल स्तरर कलाकार मानंकु सम्मानित करा जाइछि। सेठु आमर परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन 2 हाउ मेनी अनसंग हीरोज फ्रॉम ओडिशा रिसीव्ड द पद्मश्री इन द लेटेस्ट अवार्ड्स 2026 अर्थात ओडिसारु केते जण अनालोचित नायक पद्मश्री पाइबा पई मनोनीत होइछंती। ऑप्शंस एला 2 3 4 आउ 5। एहार सठिक उत्तर हेउछि 4 चारि जण। हाँ आउ एही संख्याटी गुरुत्वपूर्ण कारण एहा देखाउछि जे जातीय स्तररे एबे सेई लोकमानंकु चिन्हट करा जाउछि जियो पाने चुपचाप निज क्षेत्ररे बड़ योगदान दैछंती। से चारि जनक विषय टिके संक्षेपरे कहिबे कि? निश्चय सेमाने हेले महेंद्र कुमार मिश्र जणे शिक्षाविद, चरण हेम्ब्रम जणे सांताळी गवेषक, अच्छा तापरे सीमांचल पात्र जणे प्रहलाद नाटक कलाकार आउ शरद कुमार पात्र जणे बुणाकार। सीमांचल पात्रंक ना आसिला तांकर कला सखी नाट विषय बहुत कम लोक जानती। ताकु नै हमर परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन 3 हु अमंग द फॉलोइंग ओडियाज रिसीव्ड द पद्मश्री 2026 अवार्ड फॉर सखी नाट फोक थिएटर। ऑप्शंस हैला चरण हेम्ब्रम, महेंद्र कुमार मिश्रा, सीमांचल पात्र, सुजीत कुमार सतापथी। हाँ तो एहार उत्तर हेउछि सीमांचल पात्र। तांकर विशेषता हेउछि जे से एही लुप्तप्राय कला को बंचाई रखिछंती। कुहा जाय से 35 रु अधिक रागरे 300 रु अधिक गीत गाई पारंती। बा एहा तो केवल पुरस्कार नुए एक मृतप्राय कला को पुनर्जीवन देवार प्रयास। एकदम ठीक सेहीपरि महेंद्र कुमार मिश्रଙ୍କ काम मध्य अतुलनीय। आदिवासी भाषा को साइतिबा एक बड़ काम। क्वेश्चन 5 Mahendra Kumar Mishra from Sinapalli, Nuapada is recognized for preserving Odisha's tribal oral traditions through work with which institutions? Options Sahitya Akademi, IGNO and DRDO, UNESCO, NCERT and Sahitya Akademi, ICSSR, UGC and Prasar Bharati, ASI, INTAC and NCF. एहर उत्तर हेउछि यूनेस्को, एनसीईआरटी एंड साहित्य अकादेमी। एही तीनोटी संस्थार ना मने रखिबा जरूरी। 73 वर्षीय मिश्र जणे भाषाविद एवं लोककथा गवेषक। दशंधि धरी से एही कामरे लागिछंती। हाँ जहा फଳରେ आमर बहुमूल्य आदिवासी कहानी और गीत आज लिपिबद्ध होई परिछि। बढ़िया कला और संस्कृति परे एबे साहित्य कथा को आसीबा। Question 5 Which award and year did poet Sujit Kumar Shatapathy from Balangir win for his poetry collection Anamita Rahu Kichi? Options hela Padma Shri 2026, Saraswati Samman 2026,
ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ 2022 ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୁକ୍ ଫେୟାର 2025। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ 2026। ତାଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ଅନାମିତା ରହୁ କିଛି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏବେ ଶାସନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦିଗକୁ ଯିବା। ହଁ, ଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। Question 6. What is the purpose of the Samiksha digital portal launched by Odisha CM Mohan Charan Majhi? Samiksha portal ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? Options: to track stock market investments, real-time tracking of SFC and CFC funded local projects, promoting cultural events, managing wildlife sanctuaries. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଅଫ୍ ଏସ୍ଏଫ୍ସି ଆଣ୍ଡ ସିଏଫ୍ସି ଫଣ୍ଡେଡ୍ ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍, ମାନେ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖିବା। ଏଠି SFC ଓ CFC କ'ଣ, ତାହା ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେବେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏଫ୍ସି ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ, ଆଉ ଏସ୍ଏଫ୍ସି ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ବା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସମୀକ୍ଷା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଦାନ କିପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏକଦମ। ଏବେ ସହରୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। Question 7. Which municipality in Odisha was upgraded to municipal corporation alongside declaring Loisingha, Chandikhol, Jashipur and Basta as new NACs? Options ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବେହରମପୁର, ପୁରୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏହାର ସିଧା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ କାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ନିଗମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଳିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପଦବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ? ନା, ଏହା ପଛରେ ବିକାଶମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ଏନ୍ଏସିଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ। DRDO ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। Question 8. DRDO recently conducted a successful salvo launch of which missile system off the Odisha coast? Options: Agni 5, BrahMos, Pralay, Akash. ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଳୟ। ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏଠାରେ ସାଲ୍ଭୋ ଲଞ୍ଚ ଶବ୍ଦଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏକାଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଛଡ଼ାଯିବା। ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଆମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷାରୁ ଆସିବା ସାଧାରଣ ଜନସେବା କଥାକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ବସ୍ ସେବାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। Question 9. What is the meeting frequency of the high-level committee formed to oversee Odisha's AMA bus service operations, safety and passenger quality? Options ହେଲା weekly, every 15 days, monthly, quarterly. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଭ୍ରି 15 ଡେଜ୍, ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୈଠକ? ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା। ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ। Question 10. On which date will all Odisha educational institutions collectively render Vande Mataram? Options ହେଲା January 1, 2026, January 12, 2026, January 26, 2026, August 15, 2026. ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 12, 2026। ଏହି ତାରିଖର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ଦିନଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ବଛାଯାଇଛି। ହଁ, ଏବେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। Question 11. How much funding did Odisha approve for smart electricity meters in 2025-26? Options: 428 crore, 340 crore, 735 crore, 307 crore. ସରକାର 735 କୋଟି ଟଙ୍କା ବା 735 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରର ଫାଇଦା କ'ଣ?
ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୋରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହେଉଛି ନୂଆ ସହର। Question 12. Which firm finalized the draft scope for Bhubaneswar New City Master Plan? Options ହେଲା JHLL, Sarbana Jurong, L&T ଆଉ Tata Projects। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସିଙ୍ଗାପୁରର ସଂସ୍ଥା ସର୍ବେନା ଜୁରଙ୍କୁ। ସିଙ୍ଗାପୁରର ସଂସ୍ଥା। ହଁ, ଏହି କମ୍ପାନୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ। Question 13. What record did Odisha Vigilance set in 2025 by ordering investigations into cases from April to December? Options: 488 cases cracked, 125 cases, 173 disproportionate assets, 487 raids. ଉତ୍ତର ହେଉଛି 125 କେସେସ୍। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 125ଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ବୁଝିଲି। ଏବେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। Question 14. Who assumed charge as Odisha's Development Commissioner 1993 batch IAS after Anu Garg's elevation to Chief Secretary? Options: Dr. Arabinda Kumar Padhi, Yashwant Kumar Jethwa, Dioranjan Kumar Singh, Usha Padhi। ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ। ସେ 1993 ବ୍ୟାଚ୍ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ସେହିପରି ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି ନା? ହଁ। Question 15. Which Odisha High Court judge was appointed Chief Justice of Patna High Court under Article 2171? Options: Yashwant Kumar Jethwa, Sangam Kumar Sahu, Anu Garg, Chanchal Rana। ଏହି ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଙ୍ଗମ କୁମାର ସାହୁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦୋନ୍ନତି। Question 16. Dr. Arabinda Kumar Padhi, bracket 1996 batch IAS, was elevated to which rank effective January 1, 2026? Options ହେଲା Chief Secretary, Development Commissioner, Additional Chief Secretary, Principal Secretary। ତାଙ୍କୁ ଏଡିଶନାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ। On whose 39th death anniversary did Odisha CM Mohan Charan Majhi propose a life-size statue in Bhubaneswar and enhance pensions for detainees? ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର 39ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟର୍ଜୀ ଆଉ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ। ହଁ, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ହଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଦନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧିଟା ବିଶେଷ କରି ମିଶା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଶା ବନ୍ଦୀ, ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି? ମାନେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଶାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ। 1975ରେ ଯେଉଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଏକ ବିବାଦୀୟ ଆଇନ ଥିଲା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଓହୋ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ରାଶିକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଇତିହାସର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। What initiative was launched by President Draupadi Murmu at the IGNO Regional and Skill Center inauguration in Rairangpur on New Year's Day 2026? ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ନୂଆ ବର୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଇଗ୍ନୋ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, #ସ୍କିଲ୍ ଦ ନେସନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, PM ଗତିଶକ୍ତି और आत्मनिर्भर भारत।
ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି #SkillTheNation ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। #SkillTheNation Challenge? ହଁ, ଏହା ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନର ଏକ ଅଂଶ। ଏଠି କେବଳ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଚାକିରିର ସ୍ୱରୂପ ପୁରା ବଦଳିଯିବ। ଏଆଇ ଆଉ ଅଟୋମେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ଚାକିରି ହୁଏତ ରହିବ ନାହିଁ, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ସେହି ଦକ୍ଷତା ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରୁ ଆସନ୍ତୁ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ କି ଫୋକସ୍ ଏରିଆଜ୍ ୱେର୍ ଏମ୍ଫେସାଇଜ୍ଡ ଆଟ୍ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2026 ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ରମ୍ ଜାନୁଆରୀ 20 to 24? ମାନେ, ଜାନୁଆରୀ 22ରୁ 24 ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2026ରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାର୍କେଟ୍ସ, climate resilient practices and water conservation technologies, dairy production and livestock breeding, ଏବଂ horticulture and floriculture innovations। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର କନଜର୍ଭେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ବରଂ ଓଡ଼ିଶା କୃଷିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଥିଲା। ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଏସବୁର ସାମ୍ନା କରେ। ହଁ, ତା ତ ଠିକ୍। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଫୋକସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରୁ ବଦଳି କୃଷିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଉପରକୁ ଆସିଛି? ଏକଦମ ଠିକ୍। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଭଳି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣାଇବା ଯାହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବକୁ ସହିପାରିବ। ଯେମିତିକି କମ୍ ପାଣିରେ ହେଉଥିବା ଫସଲ, ହଁ, ଲୁଣାପାଣି ସହଣୀ ଧାନ କିସମ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର। ବୁଝିଲେ। ତେବେ କୃଷି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସକୁ ଫେରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡେଟ୍ ୱେର୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ପେଡ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ's 218th ବର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ? ଅର୍ଥାତ୍ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 218ତମ ଜୟନ୍ତୀ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 23, 2025, ଜାନୁଆରୀ 23, 2026, ଜାନୁଆରୀ 22, 2026 ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 24, 2026। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 23, 2026। ଜାନୁଆରୀ 23, 2026। ହଁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତର ଜଣେ ଅଦମ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ଆମ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଠିକ୍। ଇତିହାସରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା କଥା। ଏବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। What is the name of the program inaugurated by Union Minister Dharmendra Pradhan in Sambalpur to train girl students in STEM for aviation jobs? ମାନେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ପାଇଁ STEM ତାଲିମ ଦେବାକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆଉ ବୋଇଂ ସୁକନ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୋଇଂ ସୁକନ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ବୋଇଂ ସୁକନ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ହଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରୟାସ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଇଂ ଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ ସାଇନ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆଉ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଶ୍ୱିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହୋଇପାରେ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହିଲେ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଆଇ ସହ ଜଡ଼ିତ। Where will the MOU for Odisha's strategic AI partnership with Sarvam AI be formalized? ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସର୍ବମ୍ AI ମଧ୍ୟରେ AI ସହଭାଗିତା ପାଇଁ MOU କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ?
ଅପସନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା कृषि ओडिशा समिट, ब्लैक स्वान समिट फेब्रुआरी 5-6 2026, विजन 2036 कॉन्क्लेव आउ ओडिशा टेक फेस्ट। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମିଟ୍। ब्लैक स्वान समिट। ହଁ, ଫେବୃଆରୀ 5-6-26ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି MOU କେବଳ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ AI ଡ୍ରିଭେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପାଦ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? AI ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଜଟିଳ ଲାଗେ। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବମ୍ AI ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଏକ ଲାର୍ଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଚ୍ଛା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ସେବା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହଁ, ଆଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ AI ପାୱାର ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲର ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଐତିହ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Which 3 Odisha Buddhist sites were added to India's UNESCO tentative list for World Heritage Status? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ 3ଟି ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥଳୀକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ସ୍ଥଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି? ଅପସନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଜଗନ୍ନାଥ, ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଚିଲିକା, ଭିତରକନିକା, ଶିମିଳିପାଳ, ହୀରାପୁର, ରାଣୀପୁର, ଲଖାଙ୍ଗର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି। ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି। ହଁ, ଏହି 3ଟି ସ୍ଥଳୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ବା ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକା ବା ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଲିଷ୍ଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଛି? ନା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା, କାରଣ ଏହାପରେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ବୁଝିଲି। ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପରେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା। What national top rank did AIIMS Bhubaneswar achieve under Ayushman Bharat Digital Mission for Health Record Linkage? ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିବାରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ଅପସନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା among private hospitals, among all government facilities, among private and government combined, in Eastern India only. ଉତ୍ତର ହେଉଛି among all government facilities। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ। ବାଃ! ହଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। 42 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସେମାନେ ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରେ କ'ଣ କିଛି ସୁବିଧା ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହେଲ୍ଥ ରେକର୍ଡ ଲିଙ୍କେଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ, ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରିବେ। ଏହାର ସମୟ ବଞ୍ଚିବ? ହଁ, ଆଉ ଚିକିତ୍ସାର ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଉପରକୁ ଆସିବା। Which freedom fighters' birth anniversaries were commemorated by Odisha at statues in Rasulgarh Square and VSS Nagar? ଅର୍ଥାତ୍ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ଏବଂ VSS ନଗରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲା? ଅପସନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଭଗତ ସିଂ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଣ୍ଡ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ସରଦାର ପଟେଲ ଆଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଣ୍ଡ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ। ନେତାଜୀ ଏବଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ହଁ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ପଡ଼େ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଏକାଠି ଏହି ଦୁଇ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନାୟକ ନେତାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ପୁଅ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କୁ ଏକାଠି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Who served as the chief guest at Bhubaneswar's PM Swanidhi event, where loans and credit cards were distributed to street vendors?
ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଋଣ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ହଁ, ପିଏମ୍ ସ୍ୱାନିଧି ଯୋଜନାଟି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଋଣ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସହରୀ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ କଥା। ଏବେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। What did Vice President C.P. Radhakrishnan inaugurate during his first official visit to Odisha in Cuttack? ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କଟକରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନେତାଜୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲଚର ଭବନ, ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏ ନ୍ୟୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲଚର ଭବନ। ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନ। ହଁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତର ସମୟଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ନେତାଜୀଙ୍କ 129ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ଯାହାକୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ଅବସରରେ କଟକ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କଟକର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ପରାକ୍ରମ ଦିବସ। What app was launched by Odisha Chief Secretary Anu Garg at the Power Distribution Company's board meeting? ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କେଉଁ ଆପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରିଂ ଆପ୍, ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଆପ୍, ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଆପ୍, ଆଉଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଆପ୍। ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଆପ୍। ହଁ, ଏହି ଆପ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍, ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା। ଓହୋ। ଏହା ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ ଏକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଖବର। Which state did Odisha's women's blind cricket team defeat to win the national T20 title? ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ହରାଇ ଜାତୀୟ T20 ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ। ହଁ, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ଥିଲା ଆଉ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 173 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର, ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ 141 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ CABI ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଦ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ତେବେ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା। What is the funding amount of Odisha's Agricultural Drought Mitigation Program বা OADP-MP launched at Krushi Odisha 2026? ମାନେ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2026ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୃଷି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କେତେ ପାଣ୍ଠି ରହିଛି? ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 100 କୋଟି, 141.50 କୋଟି, 200 କୋଟି ନା 50 କୋଟି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 141.50 କୋଟି। 141.50 କୋଟି? ହଁ, ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡ୍ରଟ୍ ମିଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ଏହା ବିଶେଷ କରି 3ଟି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ: ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 24,000 ପରିବାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ। What was the theme of the Indo-ASEAN International Seminar hosted by SOA University? SOA ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଡୋ-ଆସିଆନ୍ ସେମିନାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା? ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଡର୍ମାଲ କେୟାର, ଡିଜିଟାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ନା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଡର୍ମାଲ କେୟାର। ଏହି ନାଁ ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଟିକେ ଜଟିଳ। ମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ
ଟ୍ରାନ୍ସଡର୍ମାଲ କେୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯେମିତି କିଛି ପ୍ୟାଚ୍ ବା କ୍ରିମ୍। ଆଉ ଏହି ସେମିନାରରେ ନ୍ୟାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ବାୟୋମେଟେରିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଏହା ତ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଗତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଘୋଷଣା ଉପରକୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ମନ୍ଥଲି ଆଲାଉନ୍ସ ଫର୍ ଗ୍ରାମ ରକ୍ଷୀସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ମାନେ ଗ୍ରାମ ରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ନୂତନ ମାସିକ ଭତ୍ତା କେତେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି? 1800, 2000, 2500 ନା 3000? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2500 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି? ହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଏହା 1800 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଷୟ। Who chaired Odisha's 6th State Finance Commission, which submitted its final report to the governor in 2026? ଅର୍ଥାତ୍ 2026ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପଧି, ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଡି.କେ. ସିଂ ଆଉ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପଥି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପାଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପାଣ୍ଡା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର କାମଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି। ଠିକ୍। ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଟା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ। ଅଣ୍ଡର ଦି amended Central Motor Vehicles Act, effective January 1, 2026, how many violations within a year can lead to cancellation of registration and driving license? ମାନେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେଥର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ? ଅପସନ୍ସ ହେଲା 3 violations, 4 violations, 5 violations, 6 violations। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 5 ଭାଇଲେସନ୍ସ ମାନେ 5 ଥର। 5 ଥର? ଏଇଟା ତ ବହୁତ କଠୋର ନିୟମ। ହଁ, ବହୁତ କଠୋର। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା। କେବଳ ଫାଇନ୍ ନୁହେଁ, ସିଧା ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଡ଼କରୁ ଏବେ ସହର ଭିତରକୁ ଆସିବା। With which organization did Bhubaneswar Municipal Corporation sign an MOU to create child-friendly spaces across the city? କହିବାକୁ ଗଲେ ସହରରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବାକୁ BMC କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ସ UNDP, WHO, ୟୁନିସେଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ନୀତି ଆୟୋଗ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁନିସେଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସ୍ପେସେସର ଅର୍ଥ କେବଳ ଖେଳପଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ତାଠୁ ବି ବେଶୀ କିଛି। ଏମିତିକା ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ନିରାପଦରେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବେ, ଖେଳିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ NIT ରାଉରକେଲାର ମଧ୍ୟ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ। ସହରୀ ବିକାଶରୁ ଏବେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। Which banks received national awards for exemplary implementation of PMFBY in Odisha during Kharif 2024 and Rabi 2024-25? ମାନେ ଖରିଫ 2024 और रबी 2024-25ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବାରୁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା? ଅପସନ୍ସ ହେଲା SBI and OSCB, UCO Bank and SBI, OSCB and UCO Bank ଆଉ Axis Bank and OSCB। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି OSCB and UCO Bank। OSCB ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ କୃଷକଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ପହଞ୍ଚ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଠିକ୍, କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନ ବି ଜଡ଼ିତ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, What is the theme of Odisha's 3rd state level ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ 2026 held at ଜନତା ମଇଦାନ? ଜନତା ମଇଦାନରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ ହେଲା ତାର ଥୀମ୍ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ବ୍ଲୁ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ସ ଫର୍ ଅଲ୍, ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ
Innovative Interventions for Viksit Odisha, Smart Fisheries for Digital Odisha. ଏହାର ଥିମ୍ ଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ସ ଫର୍ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। Innovative Interventions. ହଁ, ମାନେ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଥିମ୍ରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମାଛ, କ୍ଷୀର, ମାଂସ ଏସବୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା। The Odisha Meghalaya MOU primarily aims to strengthen which sector? ଓଡ଼ିଶା ଓ ମେଘାଳୟ ଭିତରେ जो MOU ହେଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ: ହାୟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ, ଅର୍ବାନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ECCED, स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି अर्ली ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ECCED। ଏଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଶିଶୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯତ୍ନ, ତାର ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ଉପରେ ଏଥିରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ମାନେ ନଲେଜ ସେୟାରିଂ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। Which authority has introduced a POS-based digital payment sale banning cash for payments up to 5 lakh rupees? କେଉଁ ସଂସ୍ଥା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଶ୍ ନେଣଦେଣ ବନ୍ଦ କରି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ସ: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, କଟକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ଓଡ଼ିଶା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ, କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ମାନେ CDA। ଆଚ୍ଛା, କଟକରେ? ହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କାରବାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେବ। QR କୋଡ୍, UPI ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ। ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଖବର। Who has become Odisha's first transgender PhD scholar after securing a JRF in Odia at Utkal University? ମାନେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ JRF ପାଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର PhD ସ୍କଲର କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ: ପୂଜିଆ ମିଶ୍ରା, ନୁରୁଲ ହୋସେନ ଖାନ, ଦୀପ୍ତି ମହାପାତ୍ରା, ସମ୍ପତ କୁମାର। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ମହାପାତ୍ରା। ବାଃ! ହଁ, ଏଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମାଜରେ ସମାବେଶୀକରଣ ବା ଇନକ୍ଲୁସିଭିଟି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ହିଁ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତକୁ ଯିବା। In which event did Odisha para shuttler Pramod Bhagat win SL3 men's singles gold in 2026? para shuttler Pramod Bhagat 2026ରେ କେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ SL3 ପୁରୁଷ ଏକକରେ ସୁନା ଜିତିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ: ଦୁବାଇ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଓପନ 2026, ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026, ଇଜିପ୍ଟ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ 2026, वर्ल्ड पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2026। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଜିପ୍ଟ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ 2026। ଇଜିପ୍ଟରେ? ହଁ, କାଇରୋରେ। ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ତ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୌରବ। ସେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କେବଳ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ନୁହେଁ, ଡବଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିଲେ। वाह, डबल गोल्ड। ଏବେ ପୁଣି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବା। Which municipal body launched the A Day with the Commissioner program for class 9th 10th students? ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ସ: ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ରୁରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ। ପୁଣି କଟକ? ହଁ, ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବହି ବାହାରେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି କାମ କରେ ତାହା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଭିଲ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ। ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଇତିହାସକୁ ଯିବା। PM ମୋଦି honored which Odisha freedom fighter on her birth centenary on January 19, 2026? ଜାନୁଆରୀ 19, 2026ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଶତାବାର୍ଷିକୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ: ପାର୍ବତୀ ଗିରି, ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବୀ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ,
ମହାନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାର୍ବତୀଗିରି। ପାର୍ବତୀଗିରି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଦର ଟେରେସା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ପୁରା ଜୀବନ ସମାଜ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସିଏମ୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ inaugurated projects worth how much in Kalahandi set at the Ghumra Festival 2026? ଘୁମୁରା ମହୋତ୍ସବ 2006ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ? ଅପସନ୍ସ 891.3 କରୋଡ଼, 600 କୋଟି, 3325 କରୋଡ଼, 1500 କରୋଡ଼। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 891.3 କରୋଡ଼। 891.3 କୋଟି। ହଁ, ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାହା ବି ଘୁମୁରା ମହୋତ୍ସବରେ? ହଁ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ବିକାଶକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଠିକ୍। ଏବେ ପୁଣି ହକିକୁ ଫେରିବା। Which team did Options: RAR of Bengal Tigers, Vedanta Kalinga Lancers, Hyderabad Tufans, SJ Pipers. ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। What was the passenger handling record set by Bhubaneswar Airport in 2025? 2025ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯାତ୍ରୀ ପରିଚାଳନାରେ କ'ଣ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ସ 5.15 ମିଲିୟନ, 13th rank nationwide, both A and B, 67,000 crore investments. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି both A and B। ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଠିକ୍। ହଁ, 2025ରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର 5.5 ମିଲିୟନ ବା 51 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସାରା ଦେଶରେ 13ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଏହା ତ ଓଡ଼ିଶାର ବଢ଼ୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତିର ସୂଚକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯିବା। ହୁ ୱାନ୍ ଦ ଥର୍ଡ ଜୟନ୍ତା ମହାପାତ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଫର ଲିଟରେଚର ଇନ୍ 2026? 2026ରେ ତୃତୀୟ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର କିଏ ଜିତିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଗୋପାଲ ଲହିରୀ, ରବିନ୍ ଏସ୍ ନାଙ୍ଗମ୍, ସୁଦୀପ ସେନ, ବିନିତା ଅଗ୍ରୱାଲ। ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର କବି ରବିନ୍ ଏସ୍ ନାଙ୍ଗମ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ରବିନ୍ ଏସ୍ ନାଙ୍ଗୁମ୍? ହଁ, ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବା ନିଜେ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ କଥା। ରବିନ୍ ନାଙ୍ଗମ୍ ମଣିପୁରର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ କବି। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର କଥା, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ୍। Which scholar received the ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମାନ 2021? ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମାନ 2021। ଏହି ସମ୍ମାନ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହଚରଣ ସାରଙ୍ଗୀ, ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜୟ ଜଗଦେବ। ଏହି ସମ୍ମାନ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହଚରଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହଚରଣ ସାରଙ୍ଗୀ? ହଁ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ଡକ୍ଟର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ବାଃ। What was the investment outcome from Odisha CM Majhi's Hyderabad road show in December 2025? ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୋଡ୍ ଶୋରୁ କେତେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମିଳିଲା? ଆଉ ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 67,000 crore intentions, 56,000 jobs, 13 MOUs worth 27,650 crore, both A and B, କିମ୍ବା tourism policy 2016 only. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସି, ମାନେ both A and B। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦୁଇଟା ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଟିକେ ବୁଝାଇଦେବେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ସ ହେଉଛି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ମୋଟ 67,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯେଉଁଥିରୁ 56,000 ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ମାନେ ସ୍ପଟରେ 13ଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ 27,650 କୋଟି ଟଙ୍କାର MOU ବା ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ତଥ୍ୟ ପୁରାପୁରି ସଠିକ୍। ବୁଝିଲି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ତତ୍କାଳ ଚୁକ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା OMC ଉପରକୁ। ହଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି
What iron ore production milestone did Odisha Mining Corporation OMC achieve by December 2025? अर्थात डिसेंबर 2025 सुद्धा OMC ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। 24.88 million tons, 29.03 MT total minerals, both A and B, କିମ୍ବା 31.5% Q3 surge। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି both A and B। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, OMC କେବଳ ଲୁହାପଥରରେ 24.88 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଲାନି, ବରଂ ଲୁହାପଥର, କ୍ରୋମ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍ ସବୁ ମିଶେକି ମୋଟ 29.03 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ସେଇଟା ହିଁ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏହା ପଛରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି। LMS ଆଉ FMS ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଡ୍ରିନ୍ ମାଇନିଂ ବା ସବୁଜ ଖନନ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ ଏଟା ଖାଲି ପରିମାଣର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଣାଳୀର ବି କଥା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ତେବେ ଶିଳ୍ପ ଆଉ ଖଣି ପାଇଁ ତ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳକ ବି ଦରକାର, ନା? ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଆମକୁ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, What was the theme of IIM ସମ୍ବଲପୁର's 5-day CEO immersion program? ଅର୍ଥାତ୍ IIM ସମ୍ବଲପୁରର 5 ଦିନିଆ CEO କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 3D disruption, the future and nature of work, skills, culture and sustainability, the future and nature of work, both A and B, the future and nature of work, କିମ୍ବା clean energy jobs। ଏହାର ବି ଉତ୍ତର both A and B ହିଁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ ଥିଲା ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ନେଚର ଅଫ୍ ୱାର୍କ, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଉ ଏଇ ଥିମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଫେସର ଜୟାସ୍ୱାଲ 3D ଡିସରପ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। 3D disruption, ଏଇଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 3Dର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ, ଡିକାର୍ବୋନାଇଜେସନ ଆଉ ଡେମୋକ୍ରେଟାଇଜେସନ। ମାନେ ଡିଜିଟାଲିକରଣ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହ୍ରାସ ଆଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପରିବେଶ ଆଉ ନିଜ କର୍ମଚାରୀ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଧାରଣା। ତେବେ ଅର୍ଥନୀତି, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ହଁ, ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Which event marked its 12th edition in Bhubaneswar, backed by Odisha government? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 12ଶ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟୋଶାଲି ଲିଟରେଚର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, କଲିଙ୍ଗା ଲିଟରେରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଘୁମୁରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କିମ୍ବା କାଲାହାଣ୍ଡି ଉତେଇରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗା ଲିଟରେରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। କଲିଙ୍ଗା ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ହଁ, ଏହା ତାର 12ତମ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 2036 ସୁଦ୍ଧା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ, ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ବୌଦ୍ଧିକ ରାଜଧାନୀ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳାଯିବ। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଶିଳ୍ପରେ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ପରମ୍ପରା ତ ଇତିହାସ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ହଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, Which historic site in Jajpur district, Odisha, hosted the second prayer ceremony for Guru Padmasambhava and a 6-day international Buddhist conference from January 11 to 16, 2026? ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଜପୁରର କେଉଁ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆଉ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରତ୍ନାଗିରି, ଲଲିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି କିମ୍ବା କୋଣାର୍କ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଦୟଗିରି। ଉଦୟଗିରି, ଯାହା ଆମ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲର ଏକ ଅଂଶ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1700ରୁ ଅଧିକ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ଗବେଷକ ଆସିଥିଲେ। ଏହାର ଦୁଇଟା ଫାଇଦା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତିବ୍ବତ ସହିତ, ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲା। ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଇତିହାସରୁ ଏବେ ଆସିବା ଟିକେ ଆଧୁନିକ ସମୟର ସମସ୍ୟା ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ଉପରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ।
What key change did the Odisha Cabinet approve to the Odisha Apartment Ownership and Management Act 2023 to ease apartment registration? अर्थात पंजीकरणକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇନରେ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ Eliminate all stamp duty, reduce stamp duty on common areas to 50,000 rupees, increase duty to 10% for units, କିମ୍ବା mandate digital registration only. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଅନ୍ କମନ୍ ଏରିଆସ୍ ଟୁ 50,000 rupees। ମାନେ ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି କମାଇ 50,000 ଟଙ୍କା କରାଗଲା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କମନ୍ ଏରିଆସ୍ ମାନେ ପାର୍କ ଲବି ଏସବୁ ଉପରେ 5% ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯାହା ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ହଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେ ବୋଝଟା ଘର କିଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ତାକୁ କମେଇକି ମାତ୍ର 50,000 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି। Which portal, inaugurated by Odisha's Deputy CM Kanagvardhan Singh Dev, makes Odisha the second state after Rajasthan for power sector grid transparency? अर्थात केउं पोर्टल ओडिशाकु विद्युत ग्रिड पारदर्शितारे देशर द्वितीय राज्य करिछि? आपणकर विकल्प ओडिशा पावर डैशबोर्ड, ग्रिड इनसाइट ओजीआई पोर्टल, संजोग ग्रिड ऐप किंबा ओपीटीसीएल मॉनिटर। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରିଡ୍ ଇନସାଇଟ୍ ଓଜିଆଇ ପୋର୍ଟାଲ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରିଡ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ହେଲ୍ଥ ଟ୍ରାକର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଲାଇଭ୍ ହେଲ୍ଥ ଟ୍ରାକର? ହଁ ମାନେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ରାଜ୍ୟର 201ଟି ସବଷ୍ଟେସନର ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ। କେଉଁଠି କେତେ କ୍ଷମତା ଅଛି, କେତେ ଲୋଡ୍ ଅଛି, ସବୁକିଛି। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ନା? ଏକଦମ। କେଉଁଠି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ବସାଇଲେ ସହଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। In which Odisha Gram Panchayat will Nari Adalats launch as a pilot to address harassment and violence? अर्थात महिलांक प्रति हेउथिबा निर्यातना रोकिबा पई केउं ग्राम पंचायत रे नारी अदालत पायलट प्रकल्प भाबे आरंभ हेबो? विकल्प गुड़िक हैला बालांगीर, ढेंकानाल, गोविंदपल्ली, मालकानगिरी किंबा भुवनेश्वर। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦପଲ୍ଲୀ ମାଲକାନଗିରି। ଆଉ ଏହା ମୋ ମତରେ ଆଜିର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ନାରୀ ଅଦାଲତ କୌଣସି ସରକାରୀ କୋର୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା ଗାଁ ସ୍ତରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ବିକଳ୍ପ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିରେ ନ୍ୟାୟ ସଖୀମାନେ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାମଲାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ସମାଧାନ କରିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସରକାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା।